FA ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਲਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हर मजमून वास्ते कुछ ना कुछ टिप्स होंगे ने। असी अज पंजाबी मजमून के हवाले नाल वेखांगे कि इहदे विच की टिप्स ने। पेपर जो तुहाडे कोल पेपर तुहाडे हथ च आ जाए, उस दा पहला ते सब तो पहला अहम काम है कि उसनूं सारे नूं सारा दा पेपर तुसी पढ़ो, ठहर ठहर के आराम नाल, कोई काली नहीं, बहुत रिलैक्स होकर नफसियाती तौर पर अपने आप नूं रिलैक्स करके वो पेपर पढ़ो, ताकि असी वो चंगे नंबर हासिल करने वास्ते किसी ना किसी तरह उहदे विच असी शामिल हो सकीए। जो तुसी रिलैक्स होकर सारा पेपर पढ़ लिया, फिर तुसी देखना है कि पेपर दे उत्ते सब तो उत्ते एक कोड नंबर दिता गया होंदा है। यह तुसी इहदे च देखो, इहदा कोड नंबर है 8326। जो तुसी कोड नंबर दे दोगे, यह कोड तुहाडे पिछले स्टूडेंट ते तुहाडे तो अगे स्टूडेंट तो बिल्कुल वखरा होएगा। यह तुहाडा बिल्कुल वखरा कोड होएगा। यह याद रखना कि ना तुहानूं अगली स्टूडेंट्स या पिछले स्टूडेंट्स कोलों किसी तरह की मदद मिल सकती है, ना उन्हां दे सवाल तुसीं कॉपी कर सकते हो MCQs दे विच। सब तो पहले ज़हन विच रख के तुसीं अपने पेपर दे आप जिम्मेदार हो। फिर असीं जो देखांगे सवाल नोट उन्होंने जो उर्दू च लिखिया होंदा सी, उन्होंने उर्दू च पढ़ांगे। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतअल्लिका दायरे को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वुर होगा। यह ज़हन च लाजमी रखो, क्योंकि उन्होंने सब तो पहले तुहानूं यह दस्सिया गया होंदा है कि यह तुसीं गलत जवाब जे दोगे या एक तो वध खाने भरोगे तो तुहाडा जवाब जिहड़ा वो गलत हो जाएगा। सब तो जिहड़ी अहम गल कि अफवाहां जिहड़ियां उड़ियां होंदियां ने कि यार पंजाबी दा पेपर है, किसी होर ज़बान विच भी दे दो भाई, थोड़ी थोड़ी पंजाबी लिख दो। यह दुरुस्त नहीं है, यह कतन गलत है। पंजाबी दा पेपर पंजाबी विच ही होना चाहिए। पंजाबी दा पेपर पंजाबी विच ही होना चाहिए। मैं अपनी गल दोहरा रहा। जिवें कि तुसीं अंग्रेज़ी दा पेपर किसी होर ज़बान च नहीं दे सकते, इसे तरह उर्दू का पेपर तुसी उर्दू विच ही दोगे, इसे तरह पंजाबी का पेपर भी तुसी पंजाबी विच ही दोगे। यह गल पक्की रख लवो तो तुहाडे सामने आल दुआले जिहड़े भी लोग कहंदे ने या तुहानूं गलत राह ते लांदे ने, वो तुहाडे नाल दुश्मनी कर रहे हैं। पहला सवाल MCQs दा असी उस दे हवाले नाल आने आ। हुण सवाल तुहाडे कोल है, तुहाडे सामने ऑप्शनस 4 दित्तियां गईयां ने। ये 4 ऑप्शनस असी देखने आ। जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी, किदा जंगी तराना है? असीर आबद, डॉक्टर रशीद अनवर, अहमद राही, सलीम काशर। असी साडे कोल एदा सही जवाब है डॉक्टर रशीद अनवर, बी। तुसी बी नूं अगर इस तरह मार्क करोगे, बी दा खाना फुल बबल जिहड़ा भर दोगे तो तुहानूं इहदे पूरे नंबर दिते जाणगे। पर जे तुसी इस तरह कर दिओ दोस्त या अद्धा 50% या 30% या 70% फिल करोगे, उहदा तुहानूं नंबर नहीं दिता जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान नाल ठीक जवाब नूं चुनो। इहदे वास्ते कि जदों तुहानूं चंगी तरह पक हो जाए कि तुहाडा जवाब ठीक है, तुहाडा ज़हन जिहड़ा है वो इस गल ते मुतमिन हो जाए, तो फिर तुसी उस मुमकिन जवाब ते तुसी अपने आप नूं निशानी ला दो। तो फिर उहदे बादों तुहानूं जिन्ना भी ज़हन च आंदा रहे कि इस तो इलावा साडे कोल दूजा या कोई तीजा सवाल है, उन्होंने तुसी हल करोगे तो जो तीर कमानों निकल गया वो दूर आसमानों निकल गया। जो तीर कमानों निकल गया वो फिर तुहाडे हथ दा नहीं जिहड़ा ना वो रहेगा। इसलिए MCQs नूं पढ़दे होइआं बहुती काली ना करो, क्योंकि तुहाडा सिर्फ एक टिक मार्क, एक फिलिंग दे नाल एक नंबर आ जाना है। तुहाडे कोल टाइम बेतहाशा होंदा, 30 मिनट होंदे ने, सिर्फ 20 तुसी बबल फिल करने होंदे ने। एक और अगले पिछले पढ़ियार नूं वेख के बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि उन्हां दे पेपर तुहाडे पेपर तो बिल्कुल मुख्तलिफ ने।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਅਗਰ 8321 ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ 8324 ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਾ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਖਾਨੇ, ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭਰੋ। ਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ वो आ जाता है कि कोई से 5 सवालात के मुख्तलिफ जवाबात लिखिए। वो हुण 5-8 सवाल तुहाडे कोल है ने, उन्हां चों तुसीं 5 करने ने। कोशिश करो कि अगर सवाल नंबर 2 दे 8 चूज ने ते उन्हां चों जिहड़े 5 चूज ने उन्हां नूं तुसीं अपने तौर ते निशान ला लो, कच्ची पेंसिल नाल अपने पेपर ते लिख लवो कि मैं 2 3 या 5 वो करना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣ ਲਓ। ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਬਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਰਕਰ ਫੜਿਆ, ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੁਜ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਸਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ, ਜੁਜ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। फिर जूज जड़ा है वो जूज नंबर लिखो। जूज नंबर ਅਸੀਂ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜੂਜ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ। ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਸੀਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੁਖਤਸਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ 15-20 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਰਾਕ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਰਾਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ 2 ਪਰ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਜਾਂ 2.5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2/2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿੰਗਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜੁਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਜੁਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ 8 ਜੁਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਆ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 5ਵਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਚਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਤੂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੁਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, 3 ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 8 ਤੋਂ 5 ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਸਵਾਲ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 3 ਸਫੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ 5-5 ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 10-10 20 10 30 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਬਕ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ 1 ਨੰਬਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 1 ਨੰਬਰ, ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ 6 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2-2 ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਸਬਕ, ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਲਿਖਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸਬਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ। ਸਬਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਵਾਨ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਆਖਨੇ ਆ। ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਜਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਬਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਖਜ਼ੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਬਕ ਲਿਖੋ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਸਭ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੂਰੀਆਂ 2-3 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਜ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲਮ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਬਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਬਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਤੱਤ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 6-7 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ 6 ਤੋਂ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਹਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੱਤ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਬਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਅਗਰ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ, ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਬਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਲਿਖਣਾ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਤਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 12 ਵਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦੱਲਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਸ਼ਰੀਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤਵੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ 2-3 ਸਤਰਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ। ਹਵਾਲਾ ਮਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਜ਼ਮ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਨਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਾਫੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਾਫੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਹੂਮ 3 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ 3 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਸੋਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਹ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲ, ਅਕਵਾਲ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਹਦੀਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੀ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MCQs ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ। ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਲ, ਅਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਬਕ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 20 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ। ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਬਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੂਰੇ ਸਬਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਫ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਲਿਖੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ। ਬਸ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਬਕ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਫਨ ਉਤੇ ਨੋਟ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50% ਨੰਬਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ। ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਰੁਫ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ, ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਲੀਮ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵਫਾਤ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਫਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਠੇਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਦਰਸ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਠੇਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਦਰਸ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਿਗਾਰੀ, ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਫਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਵਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਤੀ ਤੇ 10 ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 2-3, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-2, 3-3 ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸ਼ਰੀਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ ਹੈ, ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਯੂਨਸ ਅਖਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਲਣਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਦਾ
20 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੋ, ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਖੀ, ਅਕਵਾਲ, ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ, ਫਲਸਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਤੋਂ 10 ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਈ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਚ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜਿਸ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਾਂ 25 ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫ ਆਖਰੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਫ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਸਫੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੁਫ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਮਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਅੱਛਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ 4 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ, ਚੋਖਾ ਲਿਖੋ, ਜਾਮਿਆ ਲਿਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਤੱਤ, ਇਸੈਂਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90, 92, 93 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, kramat@gmail.com, kramat@gmail.com। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।